הפרוטקציה הזאת. איך זה עובד? זה עובד עם הרבה השפעה, ולמרות והנה נתניהו מתחיל. Mr. President, אדוני הנשיא, ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, what I'm about to say מה שאני עומד לומר is going to shock you. הולך להמם אתכם. Israel has a bright future לישראל יש עתיד. at the UN. לישראל יש עתיד מבריק Now, I know that. באו"ם. Hearing that from me אני יודע שלשמוע את זה ממני, must surely come as a surprise. בטוח מפתיע אתכם. Because year after year, משום ששנה אחרי שנה, I've stood at this very podium עמדתי כאן מעל הפודיום and slammed the UN וחבטתי for באו"ם its obsessive bias against Israel. על ההטיה האובססיבית שלו נגד ישראל. And the UN deserved every והאו"ם scathing word הצדיק כל מילת ביקורת שלי. for the disgrace of the General Assembly על הבושה של העצרת הכללית, that last year שבשנה passed שעברה העבירה 20 resolutions 20 החלטות against the democratic state of Israel, נגד הדמוקרטיה הישראלית. and a grand total of 3 resolutions ובסך הכל רק 3 החלטות against all the other countries on נגד the planet. כל המדינות האחרות בעולם. Israel 20, ישראל 20, rest of the world יתר 3. העולם 3. And what about ומה the בנוגע joke called the UN Human Rights Council, לבדיחה על which ועדת each year האו"ם condemns Israel לזכויות האדם, more than all the countries of the world שמבקרת את combined, ישראל יותר מאשר את כל מדינות העולם ביחד. as women are being systematically raped, כאשר נשים נאנסות murdered, באופן סיסטמטי ונרצחות, sold into slavery across the world, נמכרות כשפחות ברחבי העולם. which is the only country מהי המדינה היחידה that the UN's Commission on Women chose to שהוועדה condemn this year? לנשים בוחרת לגנות? אכן, You guessed it, ניחשתם. Israel. ישראל. Israel, where women fly fighter jets, ישראל שבה נשים הן טייסות lead קרב, major corporations, מובילות, head universities, חברות מסחריות preside ואוניברסיטאות, twice over the Supreme Court, נשיאות של בית המשפט and have פעמיים, served as Speaker of the Knesset and Prime Minister. וכיהנו בתפקידים בכירים כראש ממשלה And this ויושב ראש circus הכנסת. continues at UNESCO. והקרקס הזה ממשיך גם ביונסקו. UNESCO, the UN body charged with preserving world heritage. הגוף שאחראי לשימור This is המורשת hard to העולמית. believe, קשה להאמין, but UNESCO אבל אונסקו just denied the 4,000-year connection between the הטילה Jewish ספק people. ב4,000 שנות its holiest הקשר site, בין the העם Temple היהודי לישראל. That's just as absurd as denying the connection זה אבסורד כמו להטיל ספק between the Great Wall בקשר of China. שבין החומה הסינית and China. לסין. Ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, the UN, האו"ם begun as a moral force, החל ככוח has מוסרי become a moral farce. והפך לפארסה מוסרית. So when it comes to Israel at the אז כשזה UN, מגיע לישראל באו"ם, you'd probably think הייתם חושבים nothing will ever change, ששום right? דבר לא ישתנה, נכון? Well, think again. אז חישבו שוב, You see, everything will change, הכל ישתנה, and a lot sooner than you think. והרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. The change will happen in השינוי this יגיע fall because back home, משום your שבבית governments are הממשלות rapidly שלכם changing their attitudes משנות towards את Israel. הגישה שלהן כלפי ישראל. And sooner or later, ובמוקדם או במאוחר, that's going to change זה ישנה the way you vote on Israel גם את at הדרך the שבה UN. אתם מצביעים באו"ם More and more בנוגע nations לישראל. in Asia, in יותר ויותר Africa, אומות באסיה, Latin America. באפריקה, more באמריקה and more הלטינית, nations see Israel as a potent partner. רואות את ישראל A partner in כשותפה fighting חשובה the terrorism of today, בלחימה בטרור a היום, partner in developing the technology of ושותפה tomorrow. בפיתוח הטכנולוגיה של מחר. Today Israel has diplomatic relations with היום לישראל יש over קשר 160 דיפלומטי countries. עם יותר מ-160 מדינות, That's nearly double the number כמעט that פי we שניים had ממה שהיה when לנו I served here as Israel's כשאני ambassador שירתי כאן some 30 years ago. כשליח ישראל לאו"ם. And those ties והקשרים are הללו getting broader. הופכים להיות and deeper חזקים יותר every day. ורחבים יותר בכל יום. World leaders מנהיגי עולם increasingly appreciate מעריכים that Israel is a powerful country
את כך שישראל היא with מדינה one of the חזקה, best intelligence services on earth, עם כוח מודיעין because of מהחזקים והטובים our בעולם, unmatched experience בגלל and proven הניסיון שלנו capabilities in fighting terrorism. בלחימה בטרור. Many of your governments הרבה seek מהמדינות our help שלכם in keeping מבקשות your את country העזרה safe. שלנו בלשמור על הביטחון Many של also המדינות seek שלכם. רבות גם to benefit from מבקשות Israel's ingenuity in agriculture, in health, ללמוד in water, מהחקלאות in והרפואה cyber, והמים והסייבר, and in the fusion of big data, connectivity, and והיכולת שלנו artificial לנתח intelligence. מידע, That fusion מידע that מודיעיני, is changing our world in every way. כל מה שמשנה את העולם שלנו You בכל might דרך consider אפשרית. this. חשבו על Israel כך. leads the world in recycling wastewater. We recycle about ישראל מובילה את 90% העולם of our wastewater. בטיהור Now, how מים, remarkable is that? התפלה. Well, given that the next country on the list only recycles about 20% of its wastewater, Israel is a global water power. ישראל היא כוח עולמי So בנושא if you have a התפלת מים. thirsty world, and we אם do, יש לכם עולם צמא, ויש עולם there's no צמא, better ally than Israel. אין שותפה טובה יותר מאשר ישראל. How about cybersecurity? מה בנוגע That's an issue לסייבר? that affects everyone. דבר שנוגע Israel לכולם כאן. accounts for 1/10 of 1% of the world's population. ישראל Yet היא last year, 10% מאוכלוסיית we העולם, attracted some 20% אבל אנחנו 20% of the global private investment in cybersecurity. מההשקעה העולמית בביטחון I want you to בסייבר. digest that number. בואו ננסה להבין את In cyber, המספר הזה. Israel is punching a whopping 200 times above its weight. So Israel is also a global cyber power. אז ישראל היא גם כוח סייבר If בינלאומי. hackers are targeting your banks, הסייבר planes, תוקף את הבנקים power שלכם, and just about everything else, כל דבר קיים, Israel את can הממשלות, offer וישראל יכולה indispensable להציע עזרה בלתי ניתנת להחלפה. governments are changing their attitudes towards ממשלות Israel מחליפות את because they היחס know שלהם that לישראל, Israel משום can שהן help יודעות them שישראל protect יכולה their לסייע people, להם, לשמור can על help them האנשים feed שלהם, להזין can help אותם them better their lives. ולשפר את חייהם. This summer I had בקיץ הזה an unbelievable opportunity הייתה לי הזדמנות נהדרת to see this change so לראות vividly את השינוי הזה. during an unforgettable visit to 4 African countries. בביקור בלתי נשכח לארבע מדינות First, אפריקניות. visit to Africa. ביקור ראשון לאפריקה By an Israeli prime על ידי minister ראש in ממשלה decades. ישראלי מזה Later עשרות today, שנים. I'll be meeting with אני אפגש leaders בהמשך היום from 17 African countries. עם מנהיגים מ-17 מדינות discuss how אפריקניות, Israeli ואנחנו technology נדון can help איך them הטכנולוגיה efforts to הישראלית יכולה transform לסייע their להם countries. ולאזרחים שלהם לשפר את מדינתם. In Africa, באפריקה things are changing. דברים משתנים. In China, בסין, India, הודו, Russia, רוסיה, Japan, יפן, attitudes towards Israel have היחס changed as well. לישראל השתנה גם כן. These powerful nations know that האומות despite החזקות Israel's האלה small יודעות size, שלמרות הגודל it הקטן can של make ישראל, a big difference היא יכולה לעשות שינוי in גדול many areas בתחומים רבים that are important to them. שחשובים עבורן. But now I'm going to surprise you אבל even more. כעת אני אפתיע אתכם עוד יותר. You see, the biggest change השינוי in הגדול attitudes ביותר towards ביחס כלפי ישראל Israel is taking place מתרחש elsewhere. במקום אחר. It's taking place in the Arab world. הוא מתרחש בעולם הערבי. Our peace treaties with Egypt and Jordan continue to be השלום anchors of שלנו עם stability in the ירדן volatile Middle East. ומצרים מייצרות יציבות למזרח התיכון, But I have to tell you this. אבל חייב לומר לכם דבר נוסף. For the first time in my lifetime, בפעם הראשונה בימי חיי, many other states in the region מדינות אחרות באזור גם כן מכירות that Israel is not בכך their enemy. שישראל היא לא האויבת. They recognize that הן Israel מכירות is בכך their ally. שישראל היא בת ברית שלהן. Our common enemies, נגד of Iran and אויבים ISIS. משותפים, כמו איראן Our common ואייסס, goals דאעש. are security, יש לנו מטרות prosperity, משותפות and של peace. ביטחון ושגשוג I ושלום. believe that in the years ahead, אני מאמין we will שבשנים work הבאות together to נעבוד achieve these יחד, goals. Work together יחד עם ישראל, openly. באופן פתוח, גלוי, So Israel's diplomatic relations כדי שהיחסים are הדיפלומטיים של undergoing ישראל nothing less than, לא עוברות a revolution. דבר מלבד מהפכה. but in this revolution, אבל במהפכה הזו, we never forget אנחנו לא that שוכחים our לרגע most cherished alliance שבת הברית החשובה deepest ביותר שלנו, החברות is החשובה with the ביותר, United States of America, היא עם ארצות הברית של the most אמריקה, powerful and the most generous nation האומה on earth. הנדיבה ביותר והחזקה ביותר בעולם. מחיאות כפיים מחברי העצרת.
Our unbreakable bond with the United הקשר States of הבלתי ניתן America לשבירה עם ארצות הברית transcends parties and politics. It reflects היא מעבר לפוליטיקה above all ומפלגות. the overwhelming support for Israel among the American people, support על which is התמיכה at record highs בישראל של הציבור and האמריקני, for which we are deeply grateful. והעזרה שעליה אנחנו אסירי The תודה. United Nations denounces Israel. האו"ם The United מוקיע את States ישראל, supports Israel. ארצות הברית And a central תומכת pillar of that בישראל. defense has וחלק been מרכזי America's מהתמיכה הזו consistent support for Israel at the UN. זו התמיכה של ארצות הברית I appreciate President באו"ם. Obama's commitment אני to מעריך that את המחויבות long-standing של US אובמה policy. In fact, the only לישראל time באו"ם. that the United States cast the UN Security Council veto הפעם היחידה during the שבה Obama presidency ארצות הברית was השתמשה against בזכות an הווטו שלה anti-Israel באו"ם, resolution in הייתה בנוגע 2011. להחלטה אנטי-ישראלית. As President Obama rightly declared at כמו this שאובמה podium, אמר מעל הפודיום הזה, peace will not come from statements and שלום לא יגיע resolutions at the United Nations. מנאומים מעל עצרת האו"ם. I believe the day is not far off אני מאמין שהיום לא when רחוק Israel שבו will be able to rely on ישראל many תוכל countries לסמוך על מדינות to רבות stand with us at the UN. שיעמדו יחד איתנו באו"ם. Slowly but surely, לאט אבל the days בביטחון, when UN ambassadors reflexively condemn Israel, הימים those שבהם days שגרירים are coming to באו"ם an end. מוחים נגד ישראל, הם Ladies באים and לידי gentlemen, סיום בעתיד הקרוב. גבירותיי ורבותיי, Today's automatic majority against Israel at the UN הרוב האוטומטי נגד ישראל reminds me of the מזכיר לי story, the את incredible story סיפור מדהים of Hiro Onoda. Hiro Hiro Onoda. was a Japanese soldier who was sent to the חייל Philippines in יפני שנשלח 1944. לפיליפדה, He lived in the jungle. הוא חי He בג'ונגל, scavenged for food. חיפש אוכל. He evaded capture. Eventually he surrendered. בסופו של But that דבר, didn't happen until הוא נכנע. 1974, some 30 years after World War II ended. אבל זה קרה רק ב-1974, אחרי מלחמת העולם השנייה. Hiro refused to believe the war was over. כי הוא סירב במשך כל הזמן הזה להאמין As Hiro שהמלחמה was נגמרה. hiding in the jungle, הגיבור הזה התחבא Japanese tourists were בג'ונגל. swimming in pools in American luxury hotels. בזמן הזה nearby תיירים Manila. יפנים כבר רחצו בבריכות בארצות הברית. Mercifully, אבל בסופו של דבר, Hiro's former commanding officer המפקד שלו לשעבר נשלח לשכנע אותו לצאת מהג'ונגל, שהמלחמה הסתיימה. רק and אז Hiro laid down his arms. הוא הסכים לוותר על הנשק. Ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, distinguished delegates from so many lands, הנציגים I have המכובדים one מכל כך הרבה message for you מקומות. today. יש לי רק מסר אחד lay היום. down your arms. הניחו את הנשק. The war against Israel at the המלחמה UN נגד ישראל is באו"ם over. הסתיימה. Perhaps some of you don't know it yet, אולי אתם עדיין לא מודעים לכך, but I'm confident that one אבל אני day, בטוח שיום אחד, in the not too distant future, בעתיד הלא רחוק מדי, you will also get the message אתם כולכם from תקבלו את your president המסר or from your prime minister מהמנהיגים שלכם, מהנשיא או ראש informing you הממשלה, that the war שיעדכן against אתכם Israel שהמלחמה at the נגד United ישראל Nations באו"ם has ended. הסתיימה. Yes, I know. כן, אני יודע. There might be a storm before the calm. יכול להיות שתהיה סערה I know לפני there's talk השקט. about יש דיבור ganging up on Israel at the UN later this year. להעלות הצעות נגד Given its ישראל history באו"ם of בהמשך hostility השנה. towards the UN, or towards Israel rather. Does anyone really believe האם מישהו באמת מאמין that Israel will let the UN שישראל determine our תאפשר security לאו"ם and our vital לפגוע national interests? בביטחון שלנו We will ובאינטרס not הלאומי accept שלנו? any attempt by the UN אנחנו לא נקבל שום to ניסיון של dictate האו"ם terms to Israel. להכתיב לישראל The תנאים. road to peace הדרך runs through לשלום Jerusalem עוברת and דרך Ramallah, ירושלים ורמאללה, not through New York. לא דרך ניו יורק. But regardless of what happens in the months ahead, אבל ללא קשר למה שיקרה I בחודשים have הקרובים, total confidence יש לי ביטחון מלא that in the years ahead, שבשנים the קדימה, revolution in Israel standing among the nations השינוי will שבה finally ישראל היא בין penetrate העמים this hall ולא of נגדה, nations. I have so much ישתנה גם confidence, כאן. in fact, יש לי ביטחון רב בכך that I predict שאני צופה that a decade from now, שעשור מהיום, an Israeli prime minister will stand right here, ראש where ממשלה I'm standing, ישראלי כאן and יעמוד actually applaud the UN. וממש יתמוך בכם וימחא כפיים. But I want to ask you, אבל אני רוצה לשאול, why do we have to wait a decade? מדוע צריך להמתין עשור? Why keep vilifying Israel? למה להמשיך למתוח ביקורת Perhaps מרושעת על because some of ישראל? you don't appreciate אולי משום שחלקכם that the obsessive לא bias מעריכים against Israel את העובדה שההטיה problem האובססיבית for my נגדנו country. היא לא רק בעיה שלנו it's a בישראל, problem for your countries too.
זו בעיה עבור הארצות שלכן גם כן. משום שאם האו"ם משקיע כל כך הרבה זמן בלמתוח ביקורת על הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, יש לה פחות זמן להתמודד עם מלחמות, עם מחלות, עם עוני, עם השינוי האקלימי, וכל יתר הבעיות הרציניות שמתרחשות בעולם. 500,000 סורים שנטבחו. ישראל טיפלה באלפי פצועים בישראל, כולל בית חולים מקומי שאני הקמתי בסמוך לגבול ברמת הגולן. אנשים שמוצאים להורג באיראן, שמוציאה להורג הומוסקסואלים בניגוד לישראל. הילדים הגובים ברעב בצפון קוריאה. האם הם נהנים מהדה-הומניזציה של ישראל? ישראל שמאכילה את הרעבים ברחבי העולם? ככל שהאובססיה של האו"ם תיגמר בנוגע לישראל, זה יותר טוב לנו כישראלים, יותר טוב לכם, יותר טוב לאו"ם. גבירותיי ורבותיי, if UN habits die hard, Palestinian habits die even harder. President Abbas הנשיא עבאס just attacked from this podium רק תקף מהפודיום הזה את הצהרת בלפור. He's preparing a lawsuit against הוא Britain מכין תביעה נגד for בריטניה that declaration על from ההצהרה הזו 1917. מ-1917. That's almost 100 years ago. זה כמעט 100 שנים אחורה. Talk about being stuck in the past. אתם מדברים על להיות תקועים בעבר? The Palestinians may just as well sue Iran הפלסטינים יכולים for the לתבוע את Cyrus איראן, Declaration, which enabled the Jews to על rebuild הצהרת our כורש, temple in Jerusalem שאפשרה 2,500 years ago. לבנות את בית המקדש לפני אלפי Come to שנים. think of it, כשחושבים על כך, why not a Palestinian class למה action suit שהפלסטינים against Abraham לא for buying that plot of land in יתבעו את Hebron, אברהם? where the fathers and mothers of the Jewish people were buried 4,000 years ago? President, you're not laughing. אתם לא צוחקים. It's as absurd as זה that. אבסורד, עד כדי כך. To sue the British לתבוע את government for the הבריטים Balfour על Declaration? הצהרת בלפור. Is he kidding? האם הוא צוחק? And this is taken seriously here? ואתם מגיבים לכך ברצינות? President Abbas attacked the הנשיא Balfour עבאס Declaration תקף את הצהרת בלפור, because it recognized the right משום of שזה the Jewish people הכיר to a בזכות national של home in the מדינת land of Israel. ישראל לעם היהודי. When the United Nations supported the establishment of a Jewish state in 1947, כשארצות הברית it recognized our תמכה historical and our moral rights in our homeland and to our homeland. בכך ב-1947, כאשר האו"ם הכיר בכך, הוא הכיר בזכות שלנו למדינה. היום, 70 שנה לאחר מכן, Palestinians still refuse הפלסטינים to עדיין recognize מסרבים those rights. להכיר בכך, Not our בזכויות right to a שלנו. homeland, לא זכות not our right to a למדינה, state, not our right to anything. לא זכות לשום דבר. And this remains the true core of the conflict. וזה The למעשה הבסיס persistent של Palestinian העימות. refusal to recognize the Jewish state חוסר in הנכונות any של boundary. הפלסטינים להכיר בזכותו של העם היהודי למדינה See, this conflict בשום דרך. is not about the settlements. זה לא קשור It להתנחלויות. never was. זה מעולם לא היה. The conflict raged for decades הקונפליקט מזה before there was עשורים a single settlement. היה קיים לפני When שהיו Judea, התנחלויות. Samaria, and Gaza כשיהודה, שומרון ועזה all in Arab hands. היו בידי ידיים ערביות. West Bank and Gaza were in Arab hands and they attacked הגדה us again המערבית and ועזה again היו and בידיים again. ערביות, והם תקפו אותנו שוב ושוב And when ושוב. we uprooted all 21 settlements in Gaza, וגם and כאשר withdrew פינינו from את every כל ההתנחלויות last inch of בעזה, Gaza, עד האינץ' האחרון, we didn't get peace from Gaza. לא קיבלנו שלום מעזה, We got thousands of rockets קיבלנו אלפי fired at רקטות us from Gaza. שנורו מעזה. This conflict rages הקונפליקט הזה because for the Palestinians, נמשך משום שהפלסטינים, the real settlements they're after ההתנחלויות Haifa, האמיתיות שהם מחפשים Jaffa, אחריהן זה חיפה, זה יפו תל אביב. ותל אביב. Now, mind you, the issue of settlements נושא ההתנחלויות is a real one. And הוא it אמיתי. can and must be resolved in ואפשר final לפתור אותו negotiations, במשא final ומתן status בהסכם negotiations. סופי. But this conflict has אבל never הקונפליקט been הזה about the settlements לא נסוב or מעולם על about ההתנחלויות establishing a Palestinian state. או על הקמה מדינה It's always פלסטינית. been זה about תמיד the חוזר existence of a Jewish state, לקיום של מדינה יהודית. a Jewish state מדינה in any יהודית boundary. בכל גבול שהוא. Ladies
גבירותיי ורבותיי, ישראל מוכנה, אני מוכן, לשאת ולתת על כל הנושאים. אבל דבר אחד, לעולם לא נישא ולא ניתן. הזכות שלנו למדינה יהודית אחת. Wow, sustained applause for the Prime Minister of Israel and the General Assembly. The change may be coming sooner than I thought. בעצרת האו"ם אולי השינוי קרוב יותר משחשבתי. Had the Palestinians said yes to a Jewish state in 1947, הפלסטינים אמרו כן למדינה יהודית. no war, ב-1947, no refugee, לא הייתה מלחמה, לא היו פליטים, and no conflict. ולא היה קונפליקט. And when the Palestinians finally say yes to a Jewish state, כשהפלסטינים יאמרו כן למדינה יהודית, אנחנו נהיה מסוגלים לסיים את הקונפליקט הזה פעם אחת ולתמיד. Now here's the tragedy. הנה הטרגדיה. Because, see, the Palestinians are not only trapped in the past. הפלסטינים לא רק לכודים בעבר, their leaders are המנהיגים poisoning שלהם the future. מרעילים את העתיד. I want you to imagine a אני day רוצה שתנסו לדמיין יום in the life of a 13-year-old Palestinian בחייו של boy. צעיר בן 13. אני אקרא לו עלי. Ali wakes up before school. הוא קם בפני בית ספר. He goes to practice with a soccer team named after Dalal Mughal. הוא הולך לקבוצת כדורגל שנקראת על שם רוצח פלסטיני שרצח 27 ישראלים. Ali attends an event sponsored by the Palestinian Ministry of Education. הוא משתתף באירוע של משרד החינוך הפלסטיני. Who last year murdered 3 Israeli civilians. On his walk home, Ali looks up at a towering statue מסתכל על פסל בדרך הביתה שהוקם רק לפני כמה שבועות לכבוד רוצח אחר שרצח 15 ישראלים בירושלים. כשעלי חוזר הביתה, הוא פותח את הטלוויזיה ורואה ראיון עם נציג פלסטיני, ג'יבריל רג'וב, שאמר שאם היה לו אטום, הוא היה מטיל אותו על ישראל. אז הוא פותח את הרדיו, והוא שומע יועצים של אבו מאזן, שמבקש מהפלסטינים לשסף גרונות של ישראלים, היכן שאתם מוצאים אותם. הוא פותח פייסבוק, והוא רואה סטטוס של אבו מאזן, שקורא לטבח במינכן של 11 הספורטאים הישראלים, פעולה הירואית. ביוטיוב הוא רואה קליפ של אבו מאזן עצמו, שאומר, אנחנו מקבלים בברכה כל טיפת דם שנשפכת בירושלים. בארוחת הערב, עלי שואל את אמא שלו, מה יקרה אם אני אהרוג יהודי ואלך לבית סוהר ישראלי? הנה מה שהיא אומרת לו. היא אומרת לו שישלמו לו אלפי דולרים על ידי הרשות הפלסטינית. ככל שהוא יהרוג יותר יהודים, יותר כסף תקבל המשפחה. וכשהוא יצא מהכלא, יבטיחו לו עבודה ברשות הפלסטינית. גבירותיי ורבותיי, כל זה אמיתי. זה קורה בכל יום. כל הזמן. באופן מעציב, עלי מייצג מאות אלפי ילדים פלסטינים שעוברים אינדוקטרינציה של שנאה בכל רגע, בכל שעה. זהו ניצול של ילדים, התעללות בילדים. דמיינו את הילד שלכם שעובר את שטיפת המוח הזו. דמיינו לעצמכם מה זה אומר מבחינת ילד לא להפנים את המסר הזה. חלק מצליחים, אבל יותר מדי לא. איך מישהו מאיתנו יכול לצפות שצעיר פלסטיני
יתמוך בשלום כשהמנהיגים שלו מרעילים את מוחו נגד שלום. אנחנו בישראל לא עושים זאת. אנחנו מחנכים את ילדינו לשלום. למעשה, אנחנו השקנו תוכנית פיילוט לאחרונה כדי להפוך את השפה הערבית לשפה של לימוד חובה, כדי שנוכל להבין זה את זה טוב יותר, כדי שנוכל לחיות יחד, זה לצד זה, בשלום. בוודאי, כמו כל החברות, יש גם אצלנו גורמי שוליים. אבל זו התגובה שלנו לגורמי השוליים הזו, התגובה שלנו שעושה את כל ההבדל. קחו את המקרה הטרגי של אחמד דוואבשה. לעולם לא אשכח כיצד ביקרתי אותו בבית החולים כמה שעות לאחר שהותקף. ילד קטן, תינוק. הוא נכווה קשות. הוא היה קורבן של אירוע טרור קשה שנעשה על ידי יהודים. הוא שכב שם, כולו חבוש, כאשר רופאים ישראלים עבדו מסביב לשעון כדי להציל אותו. אין מילים שיוכלו להביא נחמה למשפחה שלו. ועדיין, כשעמדתי לצד מיטתו, אמרתי לדודו, אלה לא האנשים שלנו, אלה לא בני עמנו, זו לא דרכנו. אז אני וידאתי שיעשה כל מאמץ כדי להביא את התוקפים שלו לדין, והיום הובאו לדין האנשים שאחראים לכך, והם בבית סוהר, מחכים למשפטם. עכשיו, עבור חלק מהאנשים, הסיפור הזה מראה שלשני הצדדים יש את הקיצוניים שלהם, ושניהם אחראים באותה מידה לקונפליקט הבלתי נגמר הזה. אבל מה שלמעשה הסיפור של אחמד דוואבשה מוכיח הוא בדיוק ההפך. זה מראה את השינוי והשוני בין שתי החברות. כי בזמן שמנהיגים ישראליים מוחים נגד טרור ומגנים אותו, נגד ערבים ונגד יהודים, מנהיגים פלסטינים חוגגים את הטרור. כאשר ישראל שמה בכלא טרוריסטים יהודים, הפלסטינים משלמים להם. לאלפי טרוריסטים. אז אני קורא לנשיא עבאס, יש לך בחירה לעשות. אתה יכול להמשיך להוביל אלימות, לעודד אותה, או אתה יכול סוף סוף להתמודד עם השנאה ולעבוד איתי כדי להביא לשלום. גבירותיי ורבותיי, אני שומע את הבאז. אני יודע שרבים מכם ויתרתם על השלום. אבל אני רוצה שתדעו, אני לא ויתרתי על השלום. אני נשאר מחויב לשלום שמבוסס על פתרון שתי המדינות. אני מאמין, יותר מבעבר אפילו, ששינוי מתרחש בעולם הערבי. והוא באמת מאפשר לנו הזדמנות נדירה לקדם את השלום. אני מקדם את הנשיא הסיסי על כך שהוא מנסה לקדם שלום באזור. ואנחנו מקדמים בברכה את יוזמת השלום הערבית בניסיון להביא לשלום רחב באזור. כדי שהשלום הרחב הזה באזור יובא לידי מימוש, הפלסטינים צריכים להיות חלק ממנו. אני נכון להתחיל משא ומתן בעניין הזה כבר היום, לא מחר, לא שבוע הבא, היום. עבאס דיבר כאן בערבית. לא היה עדיף אם במקום לדבר מעבר לכתף זה של זה, היינו מדברים זה אל זה? הנשיא עבאס, במקום לדבר נגד ישראל באומות המאוחדות, בוא דבר עם העם הישראלי בכנסת בירושלים.
ואני בשמחה אבוא לדבר עם הפלסטינים ברמאללה. גבירותיי ורבותיי, בזמן שישראל שוחרת שלום עם שכנותיה, אנחנו גם יודעים שלשלום אין אויב גדול יותר מאשר האסלאם המיליטנטי. All the continents represented here. It runs through Paris and Nice. אנחנו רואים את הטרור הזה בכל היבשות, רואים את זה בפריז, בבגדד, בתל אביב וירושלים, מינסוטה וניו יורק. From Sydney to San Bernardino. מסידני לסן ברנרדינו. So many have suffered its savagery. כל כך הרבה סבלו מהטרור. Women and gays. נשים, הומוסקסואלים, ילדים. And many, many others. Yet the heaviest price of all, אבל את המחיר הכבד ביותר by innocent Muslims, משלמים מוסלמים תמימים, מאות אלפים שנשחטו, מיליונים שהפכו לפליטים, עשרות מיליונים שאיבדו את בתיהם. The defeat of militant Islam will thus be a victory for all humanity, but it would especially be a victory for those many Muslims ניצחון על האסלאם המיליטנטי יהיה ניצחון לעולם כולו, אבל הוא יהיה בעיקר ניצחון לאותם מוסלמים תמימים שנפגעו. אבל כדי להביס את האסלאם המיליטנטי, עלינו להילחם בהם ללא לאות, בעולם האמיתי, וגם בעולם הווירטואלי. אנחנו צריכים לנטרל את הרשתות שלהם באינטרנט, לחתור תחת האידיאולוגיה שלהם. אנחנו יכולים לנצח אותם ואנחנו ננצח אותם. תקווה חזקה יותר מפחד. אנחנו יכולים לעשות זאת. גבירותיי ורבותיי, ישראל נלחמת במלחמה הזו מדי יום. אנחנו שומרים את הגבולות שלנו בטוחים מדאעש. אנחנו מונעים הברחות נשק לעזה, לחמאס. אנחנו מונעים פיגועי טרור ביהודה ושומרון. ומונעים גם ירי מרצועת עזה. אותו חמאס, שבאופן מרושע, מסרב להחזיר 3 אזרחים ישראלים וגופות של חיילים ישראלים, אורון שאול והדר גולדין. הוריו של הדר גולדין, לאה ושמחה גולדין, כאן איתנו היום. יש להם רק בקשה אחת, להביא את בנם לקבורה בישראל. All they ask for is one simple זו thing. כל בקשתם, בקשה פשוטה. To be able to visit שיהיו מסוגלים לבקר את קבר בנם שנפל. in Israel. בישראל. Hamas refuses. חמאס מסרב. They couldn't care less. הם לא יכלו לדאוג לכך פחות. I implore you to stand with them, with us, with all that's decent in our world. עם כל מה שהגון בעולם, against the inhumanity of Hamas. נשמח לעמוד איתם נגד חוסר האנושיות של חמאס. All that is indecent and barbaric. מול הברבריות הזו. Hamas breaks every humanitarian rule in the book. חמאס שובר כל חוק הומניטרי שבספר. Ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, the greatest threat האיום הגדול ביותר למדינתי, to our region, לאזור, and ultimately to our world, ולעולם בסופו של דבר, נשאר האסלאם המיליטנטי של איראן. איראן מבקשת להשמיד את ישראל באופן גלוי. היא מממנת טרור באופן עולמי. In defiance, direct defiance of Security Council resolutions. It has expanded its aggression in Iraq. היא מרחיבה את האגרסיה שלה בעיראק ובסוריה. Iran, the world's foremost sponsor of terrorism, איראן מממנת הטרור הגדולה בעולם, ממשיכה לממן את הרשת הבינלאומית של הטרור.
So my point to you is this. אז הנקודה שלי היא כזו. The threat Iran poses to all of האיום us של איראן is לכולנו not behind us. לא It's מאחורינו. before us. האיום הזה הוא עוד לפנינו. In the coming years, בשנים there שעוד must be a יגיעו, sustained and united effort חייב להיות מאמץ מתמשך ומשותף להילחם and Iran's terror. בתוקפנות האיראנית והטרור האיראני. With the nuclear constraints on Iran, תחת 1 year המגבלות closer to being של removed, הגרעין על let איראן, me be clear. ככל שהשנים עוברות ככה, Israel will not allow האיום the יגדל, terrorist ישראל regime in Iran לא תאפשר to לאיראן develop nuclear weapons. לפתח Not נשק now, גרעיני. not in a decade, לא היום, לא בעוד not ever. עשור, לא לעולם. Ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, I stand before you today אני ניצב בפניכם היום at a time when Israel's former president, Shimon Peres, בשעה שנשיאה לשעבר של ישראל, שמעון פרס, נלחם על חייו. Shimon is one of Israel's founding fathers, שמעון הוא אחד האבות המייסדים one של of its ישראל, boldest statesmen, אחד מהמנהיגים one of הדגולים its שלה, most respected leaders. אחד מהמנהיגים המכובדים ביותר בעולם. I know you will all join me אני בטוח שתצטרפו and אליי join all the people of Israel ולכל אזרחי in wishing ישראל him ולאחל לו רפואה שלמה, Shimon, רפואה שלמה, a שמעון. speedy recovery. I've always admired Shimon's תמיד boundless הערצתי optimism. את האופטימיות And like הבלתי נגמרת שלו. I too am filled with hope. ואני גם כן מלא I'm בתקווה. filled with hope מלא בתקווה because Israel כי is capable of defending itself by ישראל itself מסוגלת against להגן על any threat. עצמה בעצמה נגד כל I'm אויב. filled with hope אני מלא תקווה because the משום valor of our fighting men and women is second to none. I'm filled with hope because I know the forces of civilization אני will יודע שהכוחות של ultimately הציוויליציה triumph over the בסופו של forces of דבר terror. I'm filled ילחמו with hope וינצחו את הכוחות של הטרור. because in the age of innovation, Israel, בעידן של the החדשנות, innovation nation, is אומת thriving החדשנות as never before. משגשגת כפי שלא שגשגה I'm filled מעולם with hope בעבר. אני מלא תקווה Because משום Israel works tirelessly שישראל to עובדת ללא advance לאות equality and opportunity for כדי all its לקדם citizens. שוויון לכל Jews, אזרחיה, Muslims, יהודים, Christians, מוסלמים, Druze, נוצרים, everyone. דרוזים, כולם. And I'm filled with hope ואני מלא תקווה because despite all the משום naysayers, שלמרות I הכל, believe that in the years ahead, בשנים שיבואו, Israel will forge a lasting peace with ישראל all our neighbors. תגיע לשלום עם כל שכנינו. Ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, I'm hopeful אני about מלא what תקווה Israel can accomplish על מה שישראל יכולה להשיג, because I've seen משום what שראיתי Israel has accomplished. מה ישראל כבר השיגה. In 1948, ב-48, Israel's independence, כאשר ישראל our הוקמה, population was 800,000. אנחנו היינו Our main 800,000. export was oranges. הייצוא העיקרי שלנו היה תפוזים. People said then, אנשים too אמרו small, אז, אנחנו קטנים מדי, too weak, חלשים מדי, too isolated, too demographically outnumbered to survive, let alone דמוגרפית thrive. ינצחו אותם. The skeptics were wrong about Israel then. הסקפטים טעו אז The לגבינו, skeptics are wrong about Israel now. הסקפטים טועים לגבינו כעת. Israel's population has grown tenfold, האוכלוסייה economy- גדלה פי 10, 40-fold. Today, והכלכלה our פי biggest כמה. export is technology. היום אנחנו Israeli מייצאים technology, טכנולוגיה. which powers the world's computers, cell phones, טכנולוגיה cars. שמשמטת את and so המחשבים much של more. העולם, בכל כך הרבה יותר. Ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, the future belongs to those who העתיד innovate. שייך And למי this is why the שמחדש. future belongs to ולכן countries like Israel. הוא שייך למדינות כמו ישראל. Israel wants to be your partner ישראל in רוצה להיות seizing שותפה that. שלכם So I במימוש call on העתיד all of הזה. you. על כן אני קורא Cooperate with לכולכם, Israel. Embrace שתפו Israel. פעולה איתנו. Dream אמצו with אותנו Israel. ללבכם. Dream of the future that we חלמו על can build עתיד together. שאנחנו A נעשה future יחד. of breathtaking progress. עתיד של A קדמה, future of security, עתיד של ביטחון, prosperity, and peace. שגשוג ושלום. A future of hope for עתיד all של humanity. תקווה לכל האנושות. A future where even at the עתיד UN, שבו גם באו"ם, even in this hall, אפילו כאן, Israel will finally, ישראל סוף סוף inevitably, זה take בלתי its נמנע. rightful place תקבל את among מקומה the nations. בקרב האומות. Thank you. תודה רבה.
40 דקות של נאום של ראש הממשלה בעצרת האו"ם, ואנחנו הגענו אל הכותרות. חדשות 10 הערב.